मैं जिस सोने के तख्त के कोल खलोता किसी वेले तख्त पंजाब की लाहौर की शान होया करता है। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के दरबार तो इस तख्त को 1849 लाहौर तो लंदन लिया गया। मैं इस वे दुनिया की खूबसूरत मोस्ट विजिटिंग प्लेस से खलोता जिन्होंने आंदे आ भी बरतानिया की जिदे तो सखाफत सियासत उसकी खुशबू आती है। तो ये वो थां आ जिथे दुनिया भर तो टूरिस्ट नू पूरी दुनिया तो वेखण आते भी मोस्ट आते भी विजिटिंग प्लेस है। तो यह वाल तो इनू इसका नाम है बिग बैन। जोड़ा कैमरे जो तुम वेख रहे हो ये बिल्डिंग का नाम बिग बैन है, लेकिन असल दे इस बिल्डिंग का नाम बिग बैन नहीं है। जी इसकी घड़ी आ उन्होंने बिग बैन कहते हैं। दरियाए थीम्स के नाल ते उधरों सामने बिग बैन के सामने जी दीवार आ इनू द कोविड मैमोरीयल वॉल कहा जाता। सो ये उन्होंने लोगों की याद आ देखो ना लिखे डैड फॉर एवर आई लव आई मिस्ड। मतलब जोड़े लोग कोविड के इस दुनिया तो चले गए सी उन्होंने अपने अपने खानदाना के नाम का एक रैड कलर के दिल बना के उत्ते कुछ ना कुछ लिखा मुहब्बत का प्यार का भी उन्होंने। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नासर ढिल्लों तुसीं जुड़ गए साडे चैनल पंजाबी लहर से। अज का यूके व्लॉग सीरीज़ का दूसरा व्लॉग तुसीं वेख रहे हो। सो मैं इस वेले ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के खलोता तो यूके घूमन आए हैं तो उस तो बाद होर मुल्कां जाना मैं तुहानूं पहले व्लॉग च दस चुकिया। तुसीं सारे पहले व्लॉग नूं बहुत प्यार दिता, दूजे नूं भी इसी तरह दिओ तो दूजियां तक पहुँचाया। तो अज साडी पहली जिहड़ी जगह असीं एक्सप्लोर करन जा रहे हैं वो ब्रिटिश म्यूजियम है। वो म्यूजियम जो अंग्रेज़ सरकार ने महाराजा रणजीत सिंह की हुकूमत डिगी तो उत्थे जाके कब्जा किया तो जो छड्ड के आए तो वो किहड़ियां चीज़ां लैके आए असीं उन्हां गल्लां नूं अपने उस पिछोकड़ नूं अपने उस माजी नूं समझण की कोशिश करांगे, उन्हां निशानियां नूं लभण की कोशिश करांगे जिहड़ियां साडीआं लाहौर दीआं निशानियां लंदन तक आईयां। सो लाहौर तो लंदन तक का जिहड़ा ये चीज़ां का सफ़र आ वो इस म्यूजियम दे सारा कुछ पिया। उन्होंने चीज़ों को वेखते एक्सप्लोर करते हैं तो बाकी जगहों तुहानूं फिर लैके चला। मुंडे कल वाले मेरे नाल है दोवें, ये कराची वाला भैया भांजा मेरा तो आ हैदर वाला तो लंदन दी सोहणियां सोहणियां ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के फिरते हैं। और सामने वेखो लंदन फैमिली ये ग्रोसरी स्टोर मैनूं लगता है। तो इत्थों दी टैक्सियां गड्डियां जिहड़ियां ना बहुत सोहणियां जिवें वो अगे आ वाली आ वेखो इस तरह दी टैक्सियां ने 6 सीटर। तो ये जिमें अपने क्रीम उबर इन ड्राइव चलती है इस तरह चलती है। ये मीटर के हिसाब नाल चलती है, मीटर जितों स्टार्ट हो जाना तो जिथे एंड करना उत्थे तक। तो इन्हां छोटियां छोटियां तंग गलियां दे विच भी मतलब टूरिस्ट अट्रैक्शन लई बसां जिहड़ियां ने ना डबल डैकर चलदियां। क्योंकि मैं जिवें तुहानूं कल दस्सण दिया इन्हां दा सारा दारो मदार जिहड़ा हुण टूरिज़म ते है। इन्नी दुनिया आउंदी वो तुसीं नज़र मारो भी इस स्ट्रीट दे विच इन्ना रश है तो बाकियां च की हो बाद च असीं आ बस जिहड़ी ना इहदा एक पैकेज बाय कीता तो इहदे ते भी राइड करनी है। वो पैकेज किन्ने दा लिया किहड़ी ऐप तो लिया ये भी तुहानूं मैं दसदा। तो ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹੁਣ म्यूजियम वाल। ਇਹ म्यूजियम आ गया सामने बिल्कुल लग ही है। आ सारी दुनिया वेख लो किन्ने लोग आ
ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਰਸ਼ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ, ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਪੀਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਆ ਰਹੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਧਾਪ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੈਫੇ ਬਣੇ ਆ, ਬਾਰ ਸ਼ਾਪ ਬਣੀਆਂ, ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੇਖਦੇ, ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਗੇਟ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੈ। ਆਜੋ ਵੀ ਆਜੋ, ਸਾਰਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ। ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੈ ਅੱਜ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹਨਾਂ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉੱਧਰ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਆ ਵੇਖੋ ਏਡੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹੈ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਪਾਸ ਆ ਸਿਟੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਟੀ ਐਪ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਟੀ ਐਪ ਲੰਡਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੰਡਨ ਆਏ ਦੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਇਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, 2 ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾ 30 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਪਾਸ ਹੈ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਵੇਖੋ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡਡ ਆ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ। ਆ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡਡ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਸ ਆ, ਬਿਗ ਬੱਸ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ਾਮੀ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਪਰਚੇਜ਼ਡ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਟਿਕਟਾਂ। ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ। ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਐਂਟਰੈਂਸ ਗੇਟ। ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜਾ 16 ਪਾਉਂਡ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਹੈ। 15 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਟੀ ਗੋ ਐਪ ਉੱਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਐਡਾ ਔਖਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਂਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬਣਾਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਜੋ ਇਹ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ। ਆਓ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪੰਫਲੇਟ ਲਿਆ, ਪੰਫਲੇਟ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗਿਵ ਮੀ ਵਨ ਆਫ ਦ ਪੰਫਲੇਟ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। That's the last one. ਲਾਸਟ ਵਨ ਓ It's the information. That's ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਖਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੇਟ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖੋ, ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੌਬੀ ਟਾਈਪ ਬਣਾਈ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਪੰਫਲੇਟ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਮੈਂਬਰਸ ਰੂਮ, ਟਾਇਲਟ ਰੂਮ, ਬਾਕੀ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ, ਲੋਅਰ ਫਲੋਰ, ਹੋਰ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਏਸ਼ੀਆ, ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ, ਰੂਮ ਨੰਬਰ 33, ਇੰਡੀਆ ਅਮਰਾਵਤੀ ਰੂਮ ਨੰਬਰ 33, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ। 33 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਆਉਣ ਡਿਆ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। 33 ਨੰਬਰ ਵੇਖਦੇ, 33 ਤੇ 33A। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੇਖਣਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਵੇਖਦੇ। María, vamos allá acá.
ਅੱਛਾ ਵੀ 15 ਪਾਉਂਡ ਅੱਗੇ ਲਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਵੀ ਸੁਜੈਸਟਡ ਜਾਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਤੇ 5 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਜੋ ਹੋਰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ 15 ਅੱਗੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ 5 ਹੋਰ ਦੇ ਜੋ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਫਰੀਕਾ ਵਾਲੇ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਜੋ ਵਰਤਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਉਹ ਕੁਛ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖੋ ਘਰ ਚਮੜੇ ਦੀ ਮੱਛੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਾਰ ਸਤੂਰ ਨੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਾਲਾ ਸੰਦ ਸਮਾਨ। ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਸਰੰਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਤੋੜ ਕੇ ਖਿਲਾਰੇ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਫਾਤਿਮਾ ਜਨਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਦੀ ਸ਼ਾਲ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਲਿਖੀ, ਡਿਟੇਲ ਫਰੋਮ ਅ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸ਼ੋਇੰਗ what may be earliest portrait of ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 1880 ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੂਮਨ ਸ਼ਾਲ ਫੁਲਕਾਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫੁਲਕਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਦਾ ਪੰਜਾਬ region. Sikhism is based on the techniques, teachings of Guru Nanak, which include faith, the God, unity and quality of humanity. ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਡ ਵਾਲੀ ਚੇਅਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਡਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਲੰਡਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ। ਸੋ ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 90s। ਇਸ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਆਫਟਰ ਨੀਅਰਲੀ 2 years ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਇੰਡੀਆ ਅਚੀਵਡ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ 1947 ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਫਾਊਂਡਡ ਬੰਬੇ ਨੋ ਇਨ 1885। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਰੱਖੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰੂਟਸ ਐਂਡ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ। ਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਿਆ, ਇਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਿਹਦਾ ਬਈ, ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਉੱਤੇ, ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਆ ਸਤਾਰ ਜੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਪਸ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਸੁਵੀਨੀਅਰਸ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮੈਗਨੇਟਡ ਸੁਵੀਨੀਅਰਸ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਵਾ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਸੁਵੀਨੀਅਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਗਨੇਟ ਲੱਗਾ, ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਟੋਰਸ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਆਹ ਮੈਗਨੇਟ ਸੀ। ਕੁਛ ਬੁੱਕਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹਿਸਟਰੀ, ਦ 6 wives ਹੈਨਰੀ 6। ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਬੁੱਕਸ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦਦੇ, ਸਵੀਨੀਅਰ ਖਰੀਦਦੇ। ਮਾਊਂਟਡ ਪੋਸਟਰ ਫਰੋਗ 499 ਪਾਉਂਡ ਦਾ, 2 ਜਿਹੜਾ 8 ਪਾਉਂਡ ਦੇ 2 ਲੈਣੇ ਹੁਣ। ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਹੈਂਡਮੇਡ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਵੇਚਦੇ। ਗਲਤੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹੈ, ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵਾਕ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ 15 ਮਿੰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ 45 ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਗਏ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨਾਲੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਛੋਟੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਗਲੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਦਰਖਤ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਐ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਲੰਡਨ ਦੀ, ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ
ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਥੋੜੇ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਥੱਕੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ 2 ਬਦਲੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਲੀ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਫਿਰ 35-40 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ ਉੱਤੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਜੀਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗਏ ਆ ਪਹੁੰਚ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਸਹੀ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਐਂਡ ਐਲਬਰਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ। ਗੂਗਲ ਤੇ ਇਹੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਲੱਭਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਿਟਨ, ਯੂਰਪ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਾਈਨਾ ਵਾ। ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੱਖਰੇ ਆ ਯੂਰਪ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਇੱਧਰ ਸੂਵੀਨੀਅਰ ਸ਼ਾਪਸ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੰਘ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਰਦੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਈਨਲੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਚੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਰੋਨ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਆਫ ਮੁਲਤਾਨ ਲਾਹੌਰ 1805 ਤੋਂ 10 wooden design core covered with the sheets of gold worked in reposes। gold plated है जी ये। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕਲਪਚਰਸ ਪਏ ਨੇ, ਜੈਨ ਸਕਲਪਚਰ ਆ ਇੱਧਰ, ਜਿੰਨਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਕੁਰਸੀ। ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਜੰਗੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਪਿਆ, pair of door panel, hello, can I visit inside? No, oh thank you. You can take a picture just from here, don't go inside. Okay. So ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਗੈਲਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਕੁਛ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਹੋਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਚੱਲਣ ਰਿਹਾ। Why the restriction? Any Today we have a special fashion show in here. Oh, That's why fashion show. They need ticket for this place. Okay. Tomorrow is open for public. this function only for members or the ticket holders? Ticket holder, Okay. no member. It's ticket holder. You can come also. Then later on is maybe last show is 8 o'clock. Oh, okay, thank you. ਲੋ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਂਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਿਕਟ ਹੈ, ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਅੰਦਰ ਤੇ ਫੋਟੋਜ਼ ਹੀ ਨੇ, ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤਖਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤਖਤ ਨੂੰ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੰਦਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੰਦਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਖਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਹੈ। ਵਕਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤਾਰੀਖ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਲੌਗ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਲੌਗ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਸਾਰੇ ਵਲੌਗ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਵਲੌਗ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਇਸ ਜਿਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਗਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਡਰੈਸਿਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਨ ਪਹਿਲੋਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੁਛ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਫੋਟੋਜ਼।
ਇਹ ਦਸਤਰਖਾਨ ਟਾਈਪ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਅਰਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬਰਤਨ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਹ ਥੀਮ ਜਾਂ ਬਰਤਨਾਂ ਦਾ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਈਰਾਨ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਈਡਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਟੇਬਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਮ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਈਡ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। इधर जाए नमाज मसले इस तरह की चीज़ां, उधर कुरान पाक ने रखे। आओ मैं तुम लैके जाना इत्थे नाल ही जाए नमाज ते नाल कुरान पाक। कुरान लीव्स इजिप्ट तो आया जी, प्रोबेबली कैरो 1400 ਤੋਂ 1500 ਦਾ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੈ। और बुक कवर है जी, ये बुक कवर है माशाल्लाह। लो भी घूमते घूमते असीं बिग बैन आ गए हैं। तो ये जो टावर है ना, इत्थे इन्ने ज़्यादा लोग आते हैं, लगे इन्होंने एंट्री नहीं है दी, सारे फोटोज खिच्चण आते, फोटो कराने आते। अबे कैसल दे भी बिल्कुल सामने। तो ये समझ लो तुसीं भी लंडन जिहड़ा आउंदे आ लोग, वो इत्थे आउण तो बगैर नहीं रहिंदे। मतलब भी एनुअली लखां जिहड़े टूरिस्ट ना इस जगह ते हुंदे आ, फोटोज कराउंदे, फोटो खिच्चदे, सारे लोग खिच्चण दे। इधर बड़े सोहने फ्लैग लगे सारे कंट्रीज के, सामने बिग बैन है। लोग किन्ने सिर्फ फोटोज करन दे। लो भी साडी किस्मत साडी चंगी, तो इन्हों ने खोल दिता कि पता नहीं क्यों बंद किया सी। इन्होंने सारा कार्डन ऑफ किया, हुण इन्होंने खोल दिता वहाँ वास्ते। तो असीं आख्या अगों जाके कोई फोटो फोटो कराइए तो बिग बैन लागों जाके वेख लीए। ये 13.5 टन की जड़ा ना घड़ी आ, एडी वड्डी, हर घंटे बाद इसकी टल्ली जी वाई दी। आवाम का रश वेखो। लो भी बिग बैन वेंदे वेंदे ना इत्थे साडा बिग बैन आ गया। आ वेखो इधर साडा मेरा भतीजा आ गया। अस्सलाम वालेकुम। इधर आ, ये मेरी भतीजी है, शाहजहां की बेटी है, ते बेटा हाँ हमजा है। कितों कितों फिर गई 10 मिनट कैमरे च? यूएसए गए थे हम। पंजाबी नहीं आती? नहीं। बोल पंजाबी। बोल बोल। ਅਸੀਂ यूएसए गए सी। हाँ। उधर फिर उधर हाँ तू दस मोटिया किन्नी वाक की वाक किन्नी की इधर किन्नी वाक की नहीं? अच्छा हुण किन्ने दिन रहना इत्थे यूके? किन्ने दिन रहना? 5-6 दिन। चलो ठीक है फिर तो वधिया। होर हमजा तुसीं दसो ठीक हो? वधिया काम कर, सेवा का मौका दो जी। ये अचानक असीं फिरदे फिरदे मुलाकात हो गई, ये भी फिरन आए ते असीं फिरना है। जी रोड क्रॉस करते ध्यान पे कहते भाई नासर खलोते ने। हालांकि असीं तो शाम को लाउणा सी चक्कर ते इधर बिग बैन ते उधर सामने पासे लंडन आए। तो इत्थे मैं घूमदा पिया इस वेले। वैसे इहदी कल दी मेरी राइड बुक है, कल 4:30 बजे की राइड लैनी। तो अज असीं दूजियां चीज़ां वेखना है, तो मैं आख्या अज ये भी तुहानूं शेयर करदा। ये पहले जो बनया सी उदों दुनिया का सारे नाल उच्चा सी टावर, और सॉरी लंडन आए। हुण तो दुबई वाला भी इस तो वड्डा, एक होर भी है वो भी इस तो वड्डा। ये पता नहीं तीसरे के चौथे नंबर पर। क्रूज़ भी चलते हैं, यदा भी आप जो लिया ना टिकट, वो भी अट्रैक्शन है। इतने भी आप घूम सकते, बह सकते हैं। ये सारिया लंडन आए हो गया, फिर इधरला कैसल हो गया, बिग बैन हो गया, सारिया चीज़ां तुहानूं एक राइड च वेखण मिल जांदियां। वैसे तो जी हुण मैं रात नूं शाम नूं लैनी आ बिग बस की लैनी है, उहदे विच भी सारा लंडन की तकरीबन घुमाउंदे आ। मतलब उत्ते बह के वेखना 2 दिन का वा 48 घंटे का पास जो एक्टिवेट हो जाना। तो उत्ते भी मैं सारा घूमना। तो असीं घूमना ऐसा मैं क्या अज ये भी एक बार वेख चलीए भी किदां दी चीज़ां।
ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵਾਕ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਈ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੁੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਲਾਹੌਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਕਸ਼ੇ ਜੋ ਚੱਲਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਸਜਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਲੰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਰਾਈਡ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸਜਾਇਆ। Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga, ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਮੋਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਪਲੇਸ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਆ ਵੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਕਾਫਤ ਸਿਆਸਤ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਟੂਰਿਸਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਮੋਸਟ ਆਂਦੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਪਲੇਸ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਬਿਗ ਬੈਨ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿਗ ਬੈਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿਗ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਘੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਗ ਬੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਘੜੀ ਵਾਲਾ ਟਾਵਰ ਲੰਡਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਗ ਬੈਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟਾਵਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਘੰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਇਹ ਟਾਵਰ 1859 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਘੜੀ ਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਆਂਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਘੰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੰਡਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੰਡਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਸ ਘੜੀ ਇਸ ਘੰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਗ ਬੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵੈਸਟਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਲੇਸ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪੂਰੇ UK ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਪੁਲ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਣ ਡਿਆ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਵੈਸਟਮਿਨਿਸਟਰ ਪੁਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਸਟਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਆ ਕੈਸਲ ਆ, ਉਹ ਗਿਰਜਾਘਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਜਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਹੀ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਲੰਡਨ ਆਈ ਆ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤਫਸੀਲ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਲੋਟ ਲਈ ਹੈ 4:30 ਵਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਡਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੇਖਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਦੁਨੀਆ ਪੂਰੀ ਤੋਂ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਦੁਬਈ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਢੇਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਟੂਰਿਸਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਲੰਡਨ ਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਗ ਬੈਨ, ਵੈਸਟਮਿਨਿਸਟਰ ਪੈਲੇਸ, ਅਬੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਓ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪੁਲ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਥੱਲੇ ਆ ਦਰਿਆ ਥੀਮਸ ਵਗਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਰਿਆ ਥੀਮਸ ਦੇ ਉੱਧਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਵਾਇਸ ਵੀ ਲੰਡਨ ਆਈ ਆ ਦਰਿਆ ਥੀਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੋਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੈਕੇਜ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਲੰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਥੀਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਵਾਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਿਆ ਥੀਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਟਰੈਕ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ। ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲਈ ਆ ਵਾਈਟ ਸਿਟੀ, ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੈਲੋ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਾਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੈਦਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੇ ਲੋਕ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਵੀ 12,000 ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਲਏ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 145-50 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕ ਕਰਦਿਆਂ। ਸੋ ਏਡੀ ਲੰਮੀ ਆਪਾਂ ਜੀ ਵਾਕ ਕੀਤੀ ਐ, ਬਸ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਹਲੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ 8:13 ਹੋਇਆ, 10 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦਿਨ ਡੁੱਬਣਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਫਿਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਗ ਬੱਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਟੂਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੈਕੇਜ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਪੋਸਟ ਪੈਕੇਜ 'ਚ ਆਪਾਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਤ ਤੱਕ ਟੂਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਕੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਰਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੰਦਨ ਆਏ ਦੀ ਰਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਤਰ ਕੇ ਬੱਸ ਫੜ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਕੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਦਰਿਆਏ ਥੀਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਗ ਬੈਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਵਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਦੇਖੋ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਡੈਡ ਫੋਰਐਵਰ ਆਈ ਲਵ ਆਈ ਮਿਸਡ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਦਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕ ਗਏ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਲਿਖਣਾ ਇਨ ਲਵਿੰਗ ਮੈਮੋਰੀ ਆਫ ਦਾ ਵਿਕਟਿਮਸ ਆਫ ਹਿਊਮਨ BSc CJD ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨ ਆਵਰ ਥਾਟਸ ਹਿਊਮਨ BSc ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੋਈ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸੇ ਤੋੜ ਐਂਡ ਤੱਕ ਨਾਲ ਦੇ ਥੀਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਵਾਲ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਲੈਗ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਕਿ ਕੁਛ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਲੈਗ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ, ਤੇ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਵਿਡ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਵਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵੈਸਟਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਆ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਡਨ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਦੂਜੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕੁਛ ਫਲੈਗ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ, ਸਾਊਦੀਆ ਦਾ, ਚਾਈਨਾ ਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ UK ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਵਿਡ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਵਾਲ। ਐਵਰੀ ਹਰਟ ਔਨ ਦਿਸ ਵਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ one person who died in the UK from COVID। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਵੇਖੋ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ, ਜਰਮਨੀ ਦਾ, ਜਾਪਾਨ ਦਾ, ਚਾਈਨਾ ਦਾ, बेल्जियम ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾकिस्तान ਦਾ। ਉੱਤੇ लिखा हुआ उर्दू च लिखा है ये UK के नेशनल कोविड मेमोरियल वॉल इस दीवार पर एक ऐसे शख्स की नुमाइंदगी करता है जो बरतानिया में COVID-19 से मर गया था। ये उन लोगों की कौमी याद है जिन्हें हम खो चुके हैं। बराए करम इस वक्त तक दीवार पर ना लिखें और ना ही ड्राइंग करें जब तक किसी को खो दिया हो COVID-19 में UK आपने। इसी तरह टर्की ਦਾ, ਅਲਬਾਨੀਆ ਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਫੇਰ ਆ UK ਦਾ। ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਵਾਕਈ ਬਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ, ਬਾਕੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਆ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਵਿਡ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਵਾਲ। ਲਓ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਕੈਸਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਗ ਬੈਨ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲਾ ਵੇਖਣ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਐਂਡ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਢੀਕਣੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੈਪਚਰ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇੱਧਰ ਬਿਗ ਬੈਨ, ਇੱਧਰ ਕੈਸਲ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬੀਨਾ ਪੈਂਦੀ ਉਹ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੈਸਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਗ ਬੈਨ ਦੇ ਉਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਧਰ ਥੀਮਸ ਹੋ ਗਏ, ਥੀਮਸ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉੱਧਰ। ਲਓ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਿਊ ਢਿੱਕਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿਸਦਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਵੈਸਟਮਿਨਿਸਟਰ ਟਾਵਰ। ਸੋ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਦੀ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ, ਐਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ। क्या बात है, क्या बात है, नज़ारे पूरे। It's like the better part. ਲਓ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਗਈ ਆ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਫਿਰੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ 9 ਵੱਜ ਗਏ, ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਥੋੜੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਫਿਰੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤਾ।
ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਦੂਜਾ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਵਲੌਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਰੋਨ ਸ਼ਾਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਡ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਬੈਗ ਨਾਲ ਲਈ ਫਰੀਦਾ ਵਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਡਰੋਨ ਸ਼ਾਟ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਲੈ ਲਈਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਉਤੋਂ ਏਰੀਅਲ ਵਿਊਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਰਮਿੰਘਮ ਜਾਵਾਂਗਾ। 2 ਵਲੌਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ 1-2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰਨੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 26 ਦੀ ਰਾਤ ਜਾਂ 27 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਸੋ 4 ਦੋਸਤ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੇ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਓ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰ ਹੈ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਆ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਵਲੌਗ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਸ਼ੇਅਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਾਈਆਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਣ 'ਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਵਲੌਗ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਈ ਆ। ਉਹ ਵੇਖਣੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਘੁੰਮੇ ਫਿਰੇ ਬਹੁਤ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ, ਘੁੰਮੇ ਫਿਰੇ ਬਹੁਤਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਫਿਰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਏ ਆ ਤੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ। ਸੋ ਕੈਮਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੁਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਵਿਖਾਵਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਗ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ। ਕੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਟਾਈਮ ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।